السلام علیکم، میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں عورت کا مقام یا طبع کیا ہے، وومن اسٹیٹس ان اسلام، تو اس کا اگلا مرحلہ یا سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو بات میں نے یہاں چھوڑی تھی کہ آپ اگر تصور میں لیں کہ یہ کیفیت یا وہ حالات کیا تھی جب آقا جو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ سے جو ہے وہ نکاح کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں نے جو آج کی خود اندازہ کریں کہ ایکسیپٹنس آف پرافیسی یا ایکسیپٹنس آف پرافیسی مطلب عورت کا پہلا کردار کتنا عظیم اور بلند ہے۔ مطلب اللہ کے نبی کے نے جو پروفیسی ان کو عطا ہوئی نبوت، اس کی مثال یا اس کا ثبوت کے طور پہ جو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر ایک بیوہ یا عمر دراز ہونے کے باوجود آقا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے جو ہے کی خواہش کی، ان سے جو ہے نکاح کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دین کی سربلندی اور پھر اللہ کی رضا اور پھر دوسرا عورت کا اسٹیٹس کو جو ہے بحال کرنے کے لیے یہ عمل آقا کی بنیاد کیا کہ عورت کو اس پوزیشن سے یا اس درد سے یا اس عبرت والی زندگی سے نکالا جا سکا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک عمل سے عورت کو عرب میں کتنا مقام حاصل ہوا، یہ تصور کریں ذرا، سوچیں کہ کتنی اسٹرینتھ ملی عورت کو اس ٹائم۔ تو پہلی چیز بہنوں نے جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ عورت جب جوانی کے زمانے سے گزر کے بڑھاپے کی منزل کی طرف دواں ہوتی ہے، اس معاشرے میں اس عورت کو شادی کے حوالے سے اور بیوہ ہونے کا ٹائٹل بھی اس کو ملا ہوا ہو، تو کتنی مشکلات اور کیسی زندگی اذیت عبرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہم سو کالڈ مسلم ریاست ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول یا کیسے ہے آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے وہ اصل میں دینی ماحول ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ خاندان کی عزت اور باپ کی عزت، بھائی کی عزت، تو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ عورت اپنا سب کچھ، اپنی ساری زندگی جو ہے وہ برباد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل دین جو کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ عورت کا سٹیٹس اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سٹیٹس آپ کو ملا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا سٹیٹس یہ والا ہے، تو وہ سٹیٹس نہیں ہے، وہ تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو معاشرے میں اسلام کے تحت وہ سٹیٹس اللہ نے دیا وہی ہے سٹیٹس عورت کے، مرد کے برابر، ٹھیک ہے۔ پھر بھی جن حالات و مشکلات اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ماں بہن کو، تو اس سے میں بخوبی واقف ہوں، اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس عرب کے جہالت کے زمانے میں جہاں عورت کو جانور سے بھی بدتر زندگی، وہ بھی اگر زندگی زندہ باد جائے، ٹھیک ہے، ویسے تو وہ ترکور کرتے تھے زندہ ہی پیدا ہوتی ہی بیٹی کو، ان کو کیسی مشکلات کا سامنا تھا، اسے تصور اور خیال میں لائیں اور سوچیں کہ اسلام نے کتنی رسپیکٹ دی ہے عورت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچیں کہ آپ کے میرے محبوب آقا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں یا اپنی زندگی میں جو پہلا عمل کیا، جو پہلی پریکٹس کی، پریکٹیکلی لائف نبوت کے بعد جب انٹر ہوا اسلام کی سربلندی کے لیے، انہوں نے پہلا عمل ایک عورت کو اپنا ساتھی بنا کے تک عمل سٹارٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو بہت اہمیت کے حامل ہے اور یہ حقیقی بات میں آپ سے دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے بھی شادی کی، اس وقت کیسی لاجواب محبت و شفقت کا رشتہ اور مقام دیا انہیں، یہ بھی سوچیں۔ ہم بہنیں آج کی جو ہے اس خیال یا اس زمانہ میں جو کیفیت
यार इनका मवाजना करें, आपको खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में जो हुई या जो मर्तबा उन्हें मिला वो कैसा मकाम होगा, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये है दीन हकीकी में, इस्लाम में औरत का मकाम और मर्तबा जो हकीकी दीन है। ठीक है, ये आपके रस्म व रवाज हैं, ये जो हमारे दुनियादारी और सो कॉल्ड रिस्पेक्ट के इज्जत नफ्स उसके लिए एक सेक्रीफाइस करती है औरत। ठीक है, तो ये हमारा माशरा जो है ये दीनी माशरा नहीं है, या आप इसे कहें कि हमारे घरों में भी आज तक हम अपने घरों में सही तौर पे हकीकी तौर पे इस्लाम को राइज नहीं कर सके। तो जब हमारे घरों में राइज नहीं हुआ तो फिर हमने किसी मुल्क या रियासत में इस्लाम को क्या राइज करना। तो जो तहरीकें चलाते हैं बड़ी बड़ी या बात करते हैं इनकलाब की, वो पहले अपने घरों पे गौर करें कि हमने अपने घरों से ही शुरू करना है, घरों से पहले भी हमने अपनी ज़ातों से शुरू करनी है। ठीक है, तो पहली और शुरुआती इस्लाम में जो इज़्ज़त वक़ार की मिसाल जो कहते जो हम वसल्लम ने अपनी ज़ाती मुबारका के ज़रिए करम मिसाल कायम की, इस पहली मिसाल का जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ औरत के हवाले से, कि अल्लाह के नबी का जो पहला अमल है औरत के हवाले से, जो उन्होंने औरत को रिस्पेक्ट दी, सिर्फ एक मिसाल बयान की है। तो अगर इस पे गौर करें और फिक्र करें, आप आज की माएँ बहनें जो मगरिब और इंडियन कल्चर की जद में आकर अपना मकाम इस माशरे में गया वो ख़राब कर चुकी हैं, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी अपना मकाम खो चुके हैं। वो वापस हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप ये सोचेंगे, ये मेरी बात सुनेंगी, मेरी या किसी की, मतलब जिसकी बात आपको अल्लाह के नज़दीक कर दे। ठीक है, अब कुरान से आप बहनें बस गौर और तवज्जो दी। ठीक है, कुरान से ही एक मिसाल और देता हूँ मैं, तो ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है, आका जो हम वसल्लम का, तो वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम और फिर नाम से मुंसलिक जो चीज़ें अशिया निस्बत वाली चीज़ें होती हैं, वाक़यात, वो सब जो है वो उनका बेड़ा पार हो जाते थे। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक नज़र या सिर्फ एक नज़र का जो है वो देर होती है। ठीक है, नियत और खलूस से आपने एक नज़र या एक तसव्वुर या ख्याल जो है आपने कर लिया नियत और खलूस से, तो क्या पता आपको वहाँ उसी के बदले फैज़ मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो खालिस ख्याल ये आपका काफ़ी है, ये ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस एक ख्याल ही ज़हन में नियत और खलूस वाला लाने से सारी बुराई और बदी या शैतानियत आपके ज़हनों में या सोचों में जो है, और इस ज़माने में माशरे में आपको हर तरफ भी बुराई नज़र आ रही है, ज़ाहिरी तौर पर जो मौजूद है बुराइयाँ हर लम्हे में, जो वो एक लम्हे में दूर हो जाती हैं। ठीक, ये दावा है मेरा कि जब आप हकीकत या हकीकी ख्याली और खालिस जो है खलूस से नियत से रुजू इलाही करेंगे या दूसरा वसल्लम से इश्क का इजहार करेंगे, तो ये चीज़ें बुराइयाँ ये सब कुछ एक लम्हे में आपसे दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब कुरान की तरफ आते हैं। सबसे पहले या सबसे बेहतरीन वाला तो खैर कुरान का एक लफ्ज़ एक जो है वो कुरान ही होता है। कुरान का एक लफ्ज़ भी इतनी तासीर रखता है जितना कि पूरा कुरान। ठीक है, तो मैं तो 3 आयात का जो है इल्म और हल्की सी तफसीर बताने जा रहा हूँ आपको, तो बस आपने खालिस नहीं है तो तवज्जो जो है दे के इसको सुनना है, तो बाकी काम ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो हो जाएगा। वो ये काम जो ये इल्म है, ये नॉलेज जो है, ये फैज़ जो है ये खुद करवा रहे थे। ठीक है, आपने सुनना है बस, आप मामूना में सिर्फ तवज्जो रखनी है मैं क्या क्या हूँ। तो मेरी ये वीडियो ये पैगाम सुनते हुए बस आपने खालिस नहीं है तो पाक ख्याली जो है वो दरकार है आपको। ठीक है, ज़हन में सोच में और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इस शर्तिया कह रहा हूँ कि इस बयान और कुरानी फैज़ का ऐसे लुत्फ़ तारी होगा आपकी तबीयत में कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। आज इंशाल्लाह बयान करते हैं इसी।